नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्री राम नवमी ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे तांक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। शनि सूर्य एवं मंगलंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं बृहस्पतिंकर नक्षत्र परिवर्तन हेउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही रामनवमी परठारु आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही श्री रामनवमी ठारु आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन मान हेबाकू अछि। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय श्री हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला, आपणकर धन जनित समस्या लागी रहुतुला, अर्थात आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला। आपण धार करिथिले अर्थात ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुतुला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार समस्या देखा देउथुला। आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंता रे थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउथुला, क्षति सहिबाकू पड़ुथुला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथुला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथुला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही श्री रामनवमी परठारु आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। शनिंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शनि आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान थिले, जहा फल रे आपणकू से बारंबार समस्या रे पकाउथले। वर्तमान शनि आपणक कुंडलीर सप्तम भाव रे गोचर करुछंती। आपणकर सप्तम भाव रे चलन करी शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। से आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं से सेठारे मजबूत स्थिति रे अछंती। शनि एठारे बसी आपणक कुंडलीर प्रथम भाव को, आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को एवं आपणकर चतुर्थ भाव को दृष्टि देउछंती। जेउ व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती बा पार्टनर रे कोनोसी कामधंदा व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानकु सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबो। पार्टनरशिप व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभवान होई पारंती। आपणकर डेली इनकम बढ़ी पारे, फाइनेंशियल ग्रोथ होई पारे। पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे मध्य वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन खुशी फेरी आसीबो, अर्थात आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। राहु आपणकर सप्तम भाव रे थिबारु समय समय रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य कली झगड़ा आर्गुमेंट किंबा मन मनांतर भली समस्या देखिबाकू पाइबे। आपण एथि प्रति विशेष ध्यान दियंतु। यह केवल मई मास पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन रे छोट मोट समस्या देखा देई पारे। कारण राहु जोगु ए सब समस्या देखिबाकू पाइबे। जेतेबेले राहु आपणकर सप्तम भाव को छाड़ी षष्ठ भाव को चलन करिवे तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू लागिबो।
ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଭାଗ ଦୌଡ଼ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।